Good morning to all. Now today exercise 2.2. Previous video 2.1 complete. Now 2.2. First one. Find the sum by suitable arrangement. Find the sum by suitable arrangement. It is given the problems only additions. 238 plus 695 plus 162. So at the same addition, 238 to 695 162, both are adding 1095. The second problem also same. 154 197 46 203. So 203 154 197 46, total adding 600. First Roman complete. Now second Roman. Find the product by suitable arrangement. Find the product by suitable arrangement. Product means multiply. So 25 into 1963 into 4. So first multiply to 1963 into 25. 1963 into 25. ఆ రెండు ప్రోడక్ట్ చేయండి. చేస్తే 49,075. రిమైనింగ్ వాల్యూ 4. 49,075 into 4, that equal to 49,075 into 4, that equal to 1,96,300. 1,96,300. So first one complete. Now second one also the same process. 20 into 255 into 50 into 60. First 20 into 255 multiply 5,100. 5,100 into 50 multiply 5,100 into 50, 2,55,000. 2,55,000 into again value 6. So total 1,53,000. 1,53,000. That is second Roman complete. Next third Roman. Same. Second Roman same, both are equal. Second Roman and third Roman. Find the product using suitable properties. At the same multiply 205 into 1989. It is no problem. 1989 into 205 multiply, so that equal to 4,07,745 multiply. ఫస్ట్ 5 టేబుల్ చేయండి, తర్వాత 0 టేబుల్, తర్వాత లాస్ట్ 2 టేబుల్. 3 ఆర్ యాడింగ్. ఫస్ట్ 5 టేబుల్, 0 టేబుల్, 2 టేబుల్. 0 తోటి ఏ నెంబర్ మల్టిప్లై చేసినా 0 అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 0 2,540 into 0, that equal to 0. 0 తోటి ఏ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేసినా అదే అవుతుంది. 1,00,000 into 0, that equal to 0. ఓకే, సో 4,07,745. సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 టేబుల్ 0 0 1 టేబుల్ అలా చేయండి, లేకుంటే 5 టేబుల్ మొత్తం అలా చేయండి, కష్టం అవుతుంది మీకు. ఫస్ట్ 5 టేబుల్ చేయండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి 5 టేబుల్ చేయండి. సో 1,991 into 1,005 అయితే ఫస్ట్ 5 టేబుల్ చేయండి, తర్వాత 0 తర్వాత 0 తర్వాత 1 టేబుల్ చేసి మొత్తం టోటల్ యాడింగ్. ఓకే.
very important problem. Fourth problem. A milk vendor supplies 56 liters of milk in the morning and 44 liters of milk in the evening to a hostel. If the milk cost 50 rupees per liter, how much money he get per day? ఇక్కడ వచ్చేసి మార్నింగ్ 56 లీటర్స్ అండ్ ఈవినింగ్ 44 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఇన్ ఏ హాస్టల్. ఒక హాస్టల్కి ఉదయం 56 లీటర్స్, సాయంత్రం 44 లీటర్స్ ఒక ఒక వెండర్ సప్లై చేస్తున్నాడు. అయితే మిల్క్ కాస్ట్ ఈజ్ 50 రూపీస్. ఒక లీటర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 50 రూపీస్. రోజుకి ఉదయం 56 లీటర్స్, ఈవినింగ్ 44 లీటర్స్. కాస్ట్ ఈజ్ 50 రూపీస్. సో ఫర్ డే హౌ మచ్ మనీ హీ గెట్ ఫర్ డే, రోజుకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. A milk vendor supplies in the morning equal to 56 liters. A milk vendor supplies in the evening equal to 44 liters. Evening 44 liters. Total liters equal to 56 plus 44, 100 liters. 56 plus 44, 100 liters. If the milk cost of milk for liter equal to 50 rupees. If the milk cost for liter equal to 50 rupees. So total liters is 100 liters into each 1 liter cost equal to 50 rupees. So 100 into 50, that equal to 5000 rupees. 100 into 50 equal to 50 0 0 50 0 0 50 1 ja 50. So total for day equal to 5000 rupees for day. రోజుకి వచ్చేసి 5000 అమౌంట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టడీ ద ఎక్సర్సైజ్ 2.3. ఎక్సర్సైజ్ 2.3 కంటిన్యూ రైడ్ ఆన్ క్లాస్ వర్క్. స్టడీ ద ప్యాటర్న్. ఇక్కడ ఒక చూడండి అమ్మా, మ్యాజిక్ లెక్క ఉంటుంది. 1 into 8 plus 1 equal to 9. 1 into 8, 8 plus 1 equal to 9. 1 2 into 8 plus 2 equal to 9 8. 1 2 3 into 8 plus 3 equal to 9 8 7. 1 2 3 4 into 8 plus 4 equal to 9 8 7 6. 1 2 3 4 5 into 8 plus 5 equal to 9 8 7 6 5. Write the next 4 steps. నెక్స్ట్ 4 స్టెప్స్ రాయమన్నాడు. చూడండి రాస్తున్నాము. నెక్స్ట్ 4 స్టెప్స్. 1 2 3 4 5 6 into 8 plus 6 equal to 9 8 7 6 5 4. నెక్స్ట్ 4 స్టెప్స్ రాయమన్నాడు. ఒక స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 into 8 plus 7, that equal to 9 8 7 6 5 4 3. 5 4 3. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 into 8 plus 8. 9 8 7 6 5 4 3 2. Last step. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 8 plus 9, that equal to 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ఇంకొక మ్యాజిక్ లా కొంచెం చూడండి, చూపిస్తున్నా ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ చూడమ్మా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అంటే డౌన్ నుంచి అప్కి, స్మాల్ టు బిగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్
అప్ టు డౌన్ 1 2 3 4 5 ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అప్ ఇక్కడ డౌన్ నుంచి అప్కి ఇంక్రీజింగ్, అప్ నుంచి డౌన్కు ఇంక్రీజింగ్. అంటే కింది నుంచి పైకి వెళ్తే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూ అవుతుంది, పై నుంచి కింది డిక్రీజింగ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ కింది నుంచి 1 2 3 4 5 6 7 8 9, పైనుంచి 1 2 3 4 5 6 7 8 9. మనకు ఎటు చూసినా కానీ కింది నుంచి పైన నెంబర్స్ 9 వస్తున్నాయి, పైనుంచి కిందికి వచ్చిన నెంబర్స్ 9 వస్తున్నాయి. ఓకేనా, ఇది ఒక మ్యాజిక్ లెక్క. స్టడీ ద ప్యాటర్న్, మ్యాజిక్ ఇది. సేమ్ ఎక్సైజ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. How would be multiply the numbers? How would be multiply the numbers 13680347, comma 35702369, comma and 25692359 with 9 mentally. 9 mentally. What is the pattern that emergence? ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్ని 9 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఇచ్చిన గివెన్ ద నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ మల్టిప్లై విత్ 9. గివెన్ ద నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ మల్టిప్లై విత్ 9. సో వీ మల్టిప్లై ద నెంబర్స్ 13680347, comma 35702369, comma 25692359 with 9. అంటే గివెన్ ద నెంబర్స్ విత్ మల్టిప్లై 9. సో ఫస్ట్ వన్ 13680347 into 9 multiply. Here listen, 123 123 123. ఫస్ట్ నెంబర్ని 9తో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక మ్యాజిక్ లెక్క వస్తుంది, 123 123 123. నెక్స్ట్ సెకండ్ నెంబర్ 35702369 into 9 with 9 multiply. 321 321 321. ఇక్కడ 123 123 123. Here give a second multiply 321 321 321. Next third multiply. Next third multiply 25692359 into 9 multiply 231 231 231 231 231 231. First multiply 123 123 123. Second multiply 321 321 321. Third multiply 231 231 231. అవి 1 2 3 అనేది రిపీట్ అవుతుంది, రివర్స్ ఆపోజిట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ మెంటలీ మ్యాజిక్, మెంటలీ ఎబుల్ మ్యాజిక్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ రైడ్ ఆన్ క్లాస్ వర్క్. యూనిట్ ఎక్సర్సైజ్. యూనిట్ exercise. Choose the approximate symbol from less than or greater than and place it the blanks. ఇచ్చిన వాటిలో లెస్ దాన్ ఏది అవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఏది అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 8-7 8-7 అంటే ఏది ఎక్కువ, 7 కంటే 8 ఎక్కువ కాబట్టి దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్. అంటే 7 కంటే 8 అనేది పెద్దది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్. 5-2 2 కంటే 5 అనేది పెద్దది కాబట్టి ఇది కూడా గ్రేటర్ దాన్. 0-1 0 కంటే 1 పెద్దది కాబట్టి లెస్ దాన్, అంటే లెస్ దాన్. 0 కంటే 1 పెద్దది కాబట్టి లెస్ దాన్. 10-5 5 కంటే 10 ఎక్కువ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్. 5 కంటే 10 ఎక్కువ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్. సెకండ్ ప్రాబ్లం. Present the success of 11 and predecessors of 5 on the number line. మనము 11కి సక్సెసెస్ రాయాలి, 5కి ప్రెడెసెసర్స్ రాయాలి. ఆ సక్సెసర్కి 11కి సక్సెసర్స్ 5కి ప్రెడెసెసర్స్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్లో చూపించమన్నారు. సో ఫస్ట్
The successors of 11 is 12. 11 की successors is 12. 11 की successor is 12. The predecessor of 5 is 4. 5 की predecessor means successor means after number. After. Predecessor means before. Successor means after, predecessor means before. 11 की after 12, 5 की before 4. అని నెంబర్ లైన్ చూపించమన్నాడు కాబట్టి డ్రా ఏ నెంబర్ లైన్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total 12 numbers. The successor of 11 is 12. 11కి సక్సెసర్ వచ్చేసి 12. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇలా వేస్తున్నా ఏరో. 11 నుంచి 12కి వెళ్ళాం కాబట్టి ఇందుకు 11కి సక్సెసర్ వచ్చేసి 12 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5కి ప్రెడిసెసర్ 4 కాబట్టి రివర్స్ అవుతుంది. 5కి రివర్స్ 4, దట్ ఈస్ రాశాను సక్సెసర్ 11, సక్సెసర్ 12, 5కి ప్రెడిసెసర్ 4, 5కి ప్రెడిసెసర్స్ ఈస్ 4. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలాసార్లు అడిగాడు. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్, విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన వాటికి స్టేట్మెంట్స్ ఏవి ట్రూ అవుతుంది, ఏవి ఫాల్స్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దేర్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ దట్ హ్యాస్ నో ప్రెడిసర్. న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ప్రెడిసర్ అనేది ఉండదు. న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ప్రెడిసర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ 1 2 3 4. దీనికి ప్రెడిసర్స్ ఏముంటుంది? 0 అయితే హోల్ నెంబర్ అవుతుంది, అంతేగాని దానికి ప్రెడిసర్ మాత్రం కాదు. 2కి ప్రెడిసర్ అవుతుంది, 1 అవుతుంది, బట్ 1కి ప్రెడిసర్ ఏం లేదు. దేర్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ దట్ హ్యాస్ నో ప్రెడిసర్. న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ప్రెడిసర్ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ 2కి ప్రెడిసర్ 1 అవుతుంది, మరి 1కి ప్రెడిసర్ 0 అవుతుంది కదా సార్ అంటే అది 0 కాదు. 0 దట్ ఈస్ ఓన్లీ హోల్ నెంబర్, నాట్ 1కి ప్రెడిసర్. మరి 0 అయితే మనం ఇప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్స్కి 0 యాడ్ చేయాలిగా, చేస్తున్నామా? చేయట్లేదు. కాబట్టి న్యాచురల్ నెంబర్కి దెర్ ఈస్ నో ప్రెడిసర్, దట్ ఈస్ ట్రూ. 0 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్. సో 0 అనేది స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ అంటున్నాడు. సో 0 1 2 3 4 వీటన్నిటి 1 2 3 4 కంటే 0 అనేది చిన్నదే. 0 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ అంటున్నాడు కాబట్టి 0 అనేది హోల్ నెంబర్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఏ హోల్ నెంబర్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ another number on the number line is greater than that numbers. మనము ఎప్పుడైనా కానీ నెంబర్స్ అనేవి నెంబర్ లైన్లో నెంబర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది నెగిటివ్ నెంబర్స్ -1 -2 లైక్ దట్. 0 లెఫ్ట్ సైడ్ -1 -2 -3 దట్ ఈస్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ రైట్ సైడ్. సో వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఏ హోల్ నెంబర్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ అనదర్ నెంబర్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అంటున్నాం. మనము లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ వాడు ఏమంటున్నా అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ గ్రేటర్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటాడు. మరి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ గ్రేటర్ ఇవి -1 -2 -3 గ్రేటర్ నెంబర్స్ అవుతున్నాయి అంటే గ్రేటర్ నెంబర్స్ కావు, దట్ ఈస్ ఓన్లీ స్మాలెస్ట్ నెంబర్, దట్ ఈస్ ఫాల్స్. థర్డ్ వన్ ఒకటి ఫాల్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రోమన్, given the result without actually performing the operations using the given information. ఇక్కడ చూడండమ్మా, 28 into 19 equal to 532. 28 into 19 equal to 532. Then 19 into 28 is also 532. ఇక్కడ
A into B equal to B into A. A into B equal to 1 అయితే B into A is also 1 అవుతుంది. ఇక్కడ A into B equal to 1, that equal to then B into A is also 1. రెండు సమానం అవుతుంది. ఇది కాంపిటేటివ్ అండర్ మల్టిఫికేషన్లో 28 into 19 equal to 532 అయితే 19 into 28 is good. 19 into 28 is also 532. A into B equal to C. A into B equal to C. Then B into A equal to C. Here is also same process. A into B equal. So X into Y equal to 2 and Y into X is also 2. A into B equal to C. Then B into A is also C. Third one, 85 plus 0 equal to 85. 0కి ఏ నెంబర్ను మల్టిప్లై చేసినా అదే నెంబర్ అవుతుంది. 0కి ఏ నెంబర్ మల్టిప్లై చేసినా అదే నెంబర్ అవుతుంది. దెన్ 0 plus 85 is also 85. 85 plus 0 equal to 85. 0 plus 85. ముందు ఫస్ట్ నెంబర్ రాసి 0 యాడ్ చేసినా 85 అవుతుంది. ఫస్ట్ 0 రాసి యాడ్ చేస్తే 85 యాడ్ చేసిన సేమ్ 85. 0 తోటి ఏ నెంబర్ అడిషన్ చేసినా సేమ్ నెంబర్ అవుతుంది. బట్ 0 తోటి ఏ నెంబర్ మల్టిప్లై చేసినా 0 అవుతుంది. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్, అండర్స్టాండ్. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాబ్లం మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి, ఆల్రెడీ చేశాను కాబట్టి ఒకసారి మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఫస్ట్ 368 ఇంటూ 12 ప్లస్ 18 ఇంటూ 368. ఫస్ట్ ఈ రెండు నెంబర్స్ మల్టిప్లై. ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై, ఆఫ్టర్ అగైన్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై, బోత్ ఆర్ యాడింగ్. ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై, అగైన్ 2 నెంబర్స్, ఆఫ్టర్ బోత్ ఆర్ యాడింగ్. సో ఫస్ట్ 368 ఇంటూ 12 multiply 4416. 4416 plus 368 into 18. 368 into 18. 6624. Here middle is plus value. Both are adding. 6624 plus 4416. So total adding 11,040. Total adding is 11,040. సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి, ఆల్రెడీ చేసాను, దాన్ని ఒకసారి మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఫస్ట్ హియర్ ఇస్ ఆల్ సేమ్. ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై, అగైన్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై. సో ఆఫ్ టోటల్ యాడింగ్, ఆఫ్టర్ టోటల్ ఈస్ యాడింగ్ ప్లస్ వాల్యూ, టోటల్ యాడింగ్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం, very very important. Sixth problem, Chandana and Venu purchased 12 notebooks and 10 notebooks represently. The cost of each notebook is 15 rupees. The cost of each notebook is 15 rupees. Then how much amount should they pay to the shopkeeper? ఇక్కడ చందన అండ్ వేణు 2 persons. Chandana is 12 notebooks and Venu is 10 notebooks. Chandana is 12 notebooks and Venu is 10 notebooks. The cost of each notebook is 15 rupees. The cost of each notebook is 15 rupees. Then how much amount should they pay to the shopkeeper? Number of notebooks purchased Chandana equal to 12 notebooks. Number of notebooks purchased Venu 10 notebooks. Total number of notebooks equal to 12 plus 10 22 notebooks. The cost of each notebook is 15 rupees. The cost of each notebook is 15 rupees. So 15 into 22. 15 into 22, that equal to 330 rupees. 15 into 22, that equal to 330 rupees.
నెక్స్ట్ సెవెంత్ మ్యాచింగ్. సెవెంత్ వన్ ఈస్ మ్యాచింగ్. సో ఫస్ట్ 3 + 199 1991 + 7 = 3 + 7 + 1999. ఇక్కడ ఇందాక మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ రోమన్లో యూనిట్ ఎక్సైజ్లు సెకండ్ రోమన్లో చేసింటాం. ఇక్కడ ఒక నిమిషం చూపిస్తున్నా. ఫోర్త్ రోమన్ చేసాం చూడండి. సో ఫోర్త్ రోమన్లో ఎలా చేసామో సో డిపెండ్ అపాన్ ఫోర్త్ రోమన్. సో ఫస్ట్ దానికి ఏమో అడిటివ్ ఐడెంటిటీ, బి మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ, కామ్యుటేటివ్ అండర్ అడిషన్. సో ఫస్ట్ దానికి వచ్చేసి ఆన్సర్ సి, కామ్యుటేటివ్ అండర్ అడిషన్ సి. ఎందుకంటే ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ. ఏ ప్లస్ బి ఎంతైతే వాల్యూ వస్తుందో బి ప్లస్ సి కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి సి, కామ్యుటేటివ్ అండర్ అడిషన్. కామ్యుటేటివ్ అండర్ అడిషన్లో కూడా ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ. ఫోర్త్ రోమన్ చేసాం కదా, సేమ్ అదే ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ 2 × 68 × 50 దట్ ఈక్వల్ టు 2 × 50 × 68. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కామ్యుటేటివ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ. ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ. 1 × 2 దట్ ఈక్వల్ టు 2 × 1. 1 × 2 ఈక్వల్ టు 2. 2 × 1 ఈక్వల్ టు 2. దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఈ. సెకండ్ వన్ ఈ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. 1 అనేది ఏ మెంబర్ అయినా మల్టిప్లై చేయొచ్చు. 1 × 100 దట్ ఈక్వల్ టు 100. 100 × 1 దట్ ఈక్వల్ టు 100. 1 అనేది మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. సో 1 3 థర్డ్ వన్ వచ్చేసి బి. థర్డ్ వన్కి బి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ 0. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్. మనకు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీలో 0 మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎనీ నెంబర్ 2 × 0 దట్ ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ వై డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్. 0 తోటి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేసినా ఓవర్ అయిపోతుంది, మల్టిప్లై చేసినా 0 అవుతుంది, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే అదే నెంబర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక సబ్ట్రాక్షన్కి -2 + 0 ఈక్వల్ టు -2 అవుతుంది. కాబట్టి ఫోర్త్ వన్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ డి. ఇంకోసారి చెప్తున్నా చూడండి ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ సి, సెకండ్ వన్ ఈ, థర్డ్ వన్ బి, ఫోర్త్ వన్ ఏ అండ్ ఫోర్త్ వన్కి ఏ అమ్మా. 0కి కింద డి చెప్పాయి కదా, కాదు, ఫోర్త్కి ఏ అండ్ లాస్ట్ ఫిఫ్త్కి వచ్చేసి డి. ఇందాక ఫోర్త్కి డి చెప్పాను, కాదు, ఫిఫ్త్కు డి. అది ఫిఫ్త్కు డి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఫస్ట్ వన్ సి, సెకండ్ వన్ ఈ, థర్డ్ వన్ బి, ఫోర్త్ వన్ ఏ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ డి. ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. స్టడీ ద ప్యాటర్న్ 91 × 11 × 1 దట్ ఈక్వల్ టు 1001. 91 × 11 × 2 దట్ ఈక్వల్ టు 1002. 91 × 11 × 3 దట్ ఈక్వల్ టు 1003. నెక్స్ట్ 4 స్టెప్స్ రాయమన్నాడు, చూద్దాం, రాస్తున్నా చూడండి. సో 91 × 11 × 4 దట్ ఈక్వల్ టు 4004. నెక్స్ట్ 91 × 11 × 5 దట్ ఈక్వల్ టు
5005. Next 91 into 11 into 6, that equal to 6006. Next 91 into 11 into 7, that equal to 7007. 91 into 11 into 8, that equal to 8008. 91 into 11 into 9, that equal to 9009. That is next 4 steps రాశాను. నెక్స్ట్ 4 స్టెప్స్ రాశాను కాబట్టి రైట్ ద 7 స్టెప్స్ అన్నట్టు కాబట్టి రైట్ ద నెక్స్ట్ 7 స్టెప్స్, చెక్ వెదర్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్. మీకు ఎలా రాశాను అలానే కదా, అలా రాసేసిండి. క్లాస్ వర్క్ వచ్చేసి మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి. లాస్ట్ వీడియో ఎలా రాశారో ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూగా ఆ వీడియో క్లాస్ వరకు కంప్లీట్ చేయండి.